مشاهدينا رجعنا مرة أخرى ونستكمل حوارنا. سعادة السفير، إذا تكلمنا عن المعالم السياحية في ماليزيا وإذا رحنا جولة سياحية هناك، تنصحنا بأي مكان نزوره سياحي أو تاريخي في ماليزيا؟ Syaimah, Malaysia merupakan negara yang kaya dengan produk pelancongan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput semua rakan-rakan Kuwait saya untuk melawat Malaysia sekiranya keadaan akan membenarkan selepas pandemik COVID-19 ini. Untuk menjawab soalan Syaimah mengenai tempat pelancongan dan sejarah yang paling menarik di Malaysia, saya ingin bercerita tentang dua buah tempat menarik tetapi bersejarah, iaitu Melaka dan Georgetown. Kedua-dua tempat menarik dan bersejarah ini merupakan yang telah diiktiraf oleh Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008. Dan kedua-dua tempat ini merupakan sejarah peradaban budaya masyarakat dunia pada kurun ke-15. Dan dia mempunyai warisan sejarah dari segi koloni pelbagai negara, iaitu British, Portugal dan Belanda. So saya sukalah menjemput semua rakan-rakan Kuwait saya untuk melawat Melaka dan Georgetown di Pulau Pinang. سعادة السفير، كوالالمبور تتميز بأكبر حديقة للطيور والزهور أيضا، يا ريت تتكلمنا أكثر عن سحرها وجمال كوالالمبور. Betul Syaimah, Kuala Lumpur kita mempunyai taman burung yang terbesar, yang antara terbesar di dunia, yang konsepnya adalah bercirikan kepada bebas terbang. Dan kita telah menempatkan lebih daripada 3,000 ekor burung daripada pelbagai spesies tempatan dan asing. Ia merupakan sesuatu yang unik yang terletak di Kuala Lumpur, yang mempunyai keluasan seluas 21 ekar. Dan mungkin Syaimah satu hari nanti boleh melawat taman burung di Kuala Lumpur. إن شاء الله. سعادة السفير، في إجازتك حضرتك تقضي وقتك أو تحرص أنك تقضي في أقرب مناطق وين بماليزيا اللي تسعد في قضاء العطلة فيها؟ Bagi saya, tempat bercuti yang saya dan keluarga selalu kunjungi adalah Langkawi, sebuah pulau yang bertaraf antarabangsa, pulau yang mempunyai lapangan terbang antarabangsa dan amat mudah dikunjungi. Ia menjanjikan pengalaman pelancongan yang bercirikan pengalaman air dan juga pemandangan yang amat nyaman dan menarik. Sebelum ini saya sudah berinteraksi dengan kebanyakan rakyat Kuwait dan mereka memaklumkan kepada saya yang kebanyakan rakyat Kuwait telah melawat Pulau Langkawi. Jadi kunjungilah Pulau Langkawi. بمجرد ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، يقوم الماليزيون بتنظيف المساجد والمنازل، وتقدمن النساء على شراء المزيد من احتياجاتهن المنزلية. في ماليزيا ترى الفرحة برمضان في عيون الجميع من رجال ونساء وأطفال. وقبيل صلاة المغرب يشتد الازدحام أمام المساجد، حيث يتم توزيع أشهر وجبة رمضانية بالمجان وتسمى بوبور لامبوك، والتي تتكون من عصيدة أرز باللحم والتوابل. وما أن يحل وقت صلاة التراويح لتشاهد الماليزيين مرتدين قبعاتهم المستطيلة الشهيرة يتسابقون إلى المساجد وسط الزينات والأنوار، فهم يحرصون على أداء جميع الصلوات في جماعة. وعقب الانتهاء من أداء الصلاة تعقد مجالس العلم وتنظم حلقات تلاوة القرآن الكريم. ومن أشهر المساجد في ماليزيا مسجد مدينة شاه علم، الذي يعتبر من أشهر المساجد التي يتهاتف عليها المصلون لصلاة التراويح، ومسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه، والمسجد الأزرق. ومن أبرز الطقوس الرمضانية التي تميز ماليزيا إقامة مهرجانات للمأكولات والحلويات بأنواعها وأشكالها المختلفة، يطلق عليها باللغة العربية بازار رمضان. والشيء اللافت هنا أن الشعب الماليزي لا يهتم بتناول الإفطار خارج المنزل في شهر رمضان،
بل يفضل الإفطار مع العائلة. أما مشروب الكولاك فيعد من أكثر العادات المحلية الماليزية انتشاراً في الشهر الفضيل، لاعتقادهم أنه يساعد على تحمل العطش ويدفع الظمأ عن الجسم في نهار رمضان. المائدة الماليزية لا تخلو من الأطباق المميزة كطبق بوبور لامبوك وكيتوبات ولانتونغ وليمانغ وناسي كيرابو وريندانغ وأيام بيرسيك وميرات باك، وهي أكلات مشهورة تتصدر الموائد الرمضانية في ماليزيا. أما المسحرات فلا يزال يتمتع بشهرة واسعة في ماليزيا في بعض مدنها وقراها، ولا يزال يطوف بالأحياء والمنازل لينبه أهلها بأن موعد طعام السحور قد حل. ومع اقتراب شهر رمضان للرحيل واقتراب حلول يوم العيد، يقوم بعض المتخرجين من المدارس والمعاهد الدينية بعمل لجان في المساجد لجمع زكاة الفطر، ومن ثم يقومون بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، كما ويوزع بعض أهل الخير الملابس الجديدة وحلويات العيد والأموال على الفقراء والمحتاجين. وفي صبيحة يوم العيد يشرع الجميع لأداء صلاة العيد، ثم يتجه معظم الماليزيين إلى قراهم، ويجتمع تقريبا كل أبناء العائلة ليتزاورون فيما بينهم، ثم يتناولون بعض الحلويات وتوزيع النقود على الأطفال. يعتبر صيام شهر رمضان سعادة السفير أو بولان بواسا كما يسمى في اللغة الملاوية أهم مناسبة دينية لدى المسلمين في ماليزيا. كيف تستقبلون شهر رمضان في ماليزيا؟ Syaimah, Malaysia merupakan negara Islam yang mana penduduknya lebih 60% adalah penduduk Islam, Muslim, yang kebanyakannya Melayu macam seperti saya. Ramadan merupakan bulan bulan barakah yang amat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Islam di Malaysia. Kebanyakannya menyambut Ramadan dengan penuh pengharapan supaya setiap tahun kami umat Islam dapat berjumpa Ramadan. Kami berdoa sebelum 3 bulan sebelum Ramadan, iaitu bulan Rajab, masing-masing berdoa supaya kami dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi setengah keluarga Islam di Malaysia seperti kami, bulan Ramadan merupakan bulan yang kami gunakan untuk menambah ibadah, ibadah puasa, ibadah yang berkaitan dengan Ramadan seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Jadi saya anggap Ramadan sesuatu bulan yang amat istimewa yang sepatutnya dijadikan bulan untuk mengenal diri dan pencipta. رمضان قبل هل اختلف سعادة السفير عن الحين في ماليزيا؟ Ramadan pada masa ini di musim pandemik COVID-19 tentulah amat berbeza, di mana semua pergerakan adalah amat terkawal dalam usaha kerajaan untuk mengekang pandemik COVID-19. Amalan-amalan seperti sebelum COVID-19 adalah tidak dibenarkan, terutamanya perjumpaan-perjumpaan keluarga yang besar, aktiviti merentas negeri tidak dibenarkan. Jadi Ramadan pada tahun ini adalah amat berbeza dan amat tertumpu hanya kepada aktiviti ibadah dalam sesebuah keluarga, dan aktiviti yang melibatkan perjumpaan secara besar-besaran, aktiviti-aktiviti kunjung-mengunjung tentulah amat terhad. Namun demikian, aktiviti ibadah adalah disuburkan dalam bulan Ramadan, seperti solat tarawih, aktiviti berbuka puasa bersama keluarga masing-masing, dan aktiviti bersedekah membantu fakir miskin yang tidak bernasib baik. Aktiviti bertukar-tukar juadah juga adalah amat kita sering lihat di dalam bulan Ramadan di antara jiran, sesama jiran. نعم. سعادة السفير بنتكلم عن يعني شنو اللي يميز شهر رمضان أو شهر الخير في ماليزيا؟ عادات أهل ماليزيا في شهر رمضان شنو تكون خلال وبعد الإفطار؟
Bulan Ramadan merupakan bulan yang dikhususkan untuk masyarakat Islam untuk beribadah, meningkatkan amal ibadah, terutamanya ibadah solat, ibadah membaca Al-Quran dan ibadah bersedekah. Jadi tentunya semua umat Islam di Malaysia bertindak untuk mengurangkan aktiviti keduniaan yang lain dan memperbanyakkan aktiviti untuk menyuburkan dan menyuburkan lagi ibadah mereka di bulan Ramadan. نعم سعادة السفير، كلمنا عن صلاة التراويح حيث أن نعلم أن الجميع في ماليزيا حريص على أدائها. Solat tarawih adalah satu aktiviti yang sering diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia selepas iftar. Kalau kita lihat masjid-masjid di seluruh Malaysia di bulan Ramadan, kebanyakannya akan kita lihat suasana di mana kebanyakan umat Islam akan mengunjungi masjid ketika solat tarawih, dan kita akan lihat suasana masjid akan sentiasa penuh sehingga melimpah ruah di luar masjid. Jadi mereka mempergunakan aktiviti solat tarawih sebagai cara untuk mereka mendekatkan lagi hubungan antara hamba dan pencipta melalui solat tarawih serta dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan rakan taulan semasa solat tarawih. نعم سعادة السفير، وجبة الإفطار أو بوكا بوسة، احنا يبين شوي مصطلحات ماليزية اليوم نحاول يعني قدر الإمكان. وجبة الإفطار أو بوكا بوسة تحبها سعادة السفير، وهل ما زالت طبق رئيسي عندكم؟ Buka puasa tentunya merupakan waktu yang amat ditunggu-tunggu sepanjang hari selepas hampir 12 jam berpuasa. Jadi menu utama buka puasa adalah mengikut selera keluarga masing-masing. Bagi saya, menu buka puasa sudah tentu manisan-manisan yang bersifat tradisional dan juga makanan yang memberi tenaga segera. Contohnya kurma. Buah kurma adalah merupakan makanan sunnah yang memberi tenaga secara cepat. Jadi saya mulakan buka puasa dengan menu buah kurma. Saya juga suka untuk berbuka puasa dengan makanan yang berbentuk sup kambing dan sebagainya. نعم سعادة السفير، نستأذن مشاهدينا بفاصل قصير ونرجع مرة ثانية، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى. سعادة السفير، علمنا أن زوجتك طباخة ماهرة، شنو أهم الأطباق الماليزية اللي تحرص أنها تطبخها لك وخصوصا في شهر رمضان؟ Semasa berbuka puasa di bulan Ramadan, saya hanya suka dengan dua hidangan yang akan dimasakkan oleh isteri saya, iaitu ayam percik dan juga rendang. Ayam percik merupakan ayam panggang yang buat atau disediakan melalui menggunakan rempah-rempah tradisional. Rendang juga merupakan makanan signature Malaysia yang menggunakan banyak ramuan kelapa yang banyak terdapat di Malaysia. نعم سعادة السفير، طوال أيام رمضان وخصوصا قبيل صلاة المغرب يكون في هناك ازدحام شديد أمام المساجد في ماليزيا، حيث يتم توزيع أشهر وجبة رمضانية بالمجان وتسمى بوبور لامبوك. ماذا عن مكونات هذه الوجبة؟ Bubur lambuk amat terkenal di Malaysia. Bubur lambuk adalah simbol perpaduan, simbol semangat gotong royong dan simbol sedekah. Kebanyakannya bubur lambuk disediakan secara berjamaah, secara bergotong royong di masjid-masjid atau di surau-surau. Dan hasil daripada persiapan bubur lambuk ini kita akan sedekahkan kepada jemaah masjid
di masjid berkenaan, ataupun kita akan sedekah bubur lambuk itu kepada masyarakat Islam yang kurang berkemampuan. Jadi saya anggap bubur lambuk ini merupakan satu makanan yang menggunakan aktiviti yang amat berfaedah yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Dari segi bahan-bahan yang digunakan untuk penyediaan bubur lambuk, bahan utamanya adalah beras atau nasi. Dan juga menggunakan bahan-bahan rempah ratus yang lain, pelbagai rempah ratus dan herba-herba yang menaikkan lagi haruman bubur lambuk. Mungkin satu hari nanti Syaimah boleh mencuba untuk merasai bubur lambuk yang disediakan oleh isteri saya. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة سفير، لو تكلمنا عن حلوى كويلابيس، إن شاء الله أنا أكون ناطقتها صح، من أشهر الحلويات الرمضانية وعلى مائدة رمضان، ماذا عن مكوناتها؟ Kuih lapis juga merupakan manisan tradisional yang disediakan oleh masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Ia merupakan kek tradisional masyarakat Melayu. Penyediaannya adalah berdasarkan kepada penggunaan tepung, gandum, tepung beras, tepung jagung, dan juga bahan utama juga adalah bahan kelapa. Kelapa. نعم Ya. نعم. سعادة سفير، كيف تقضي يومك قبل الإفطار؟ Sebagai seorang Muslim, tentunya kita diseru untuk memperbanyakkan ibadah. Sudah tentunya sebelum iftar, bagi mengisi masa, saya akan banyak menghabiskan masa untuk memperbanyakkan doa kepada Allah SWT dan juga untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. سعادة سفير، ذكرياتك في شهر رمضان في ماليزيا شنو اللي تتذكره هناك؟ Sebagai seorang Muslim, bulan Ramadan haruslah diisi dengan amalan-amalan yang boleh memperdekatkan diri kita dengan Allah SWT. Jadi seharusnya saya semasa bulan Ramadan memperbanyakkan amalan ibadah seperti membaca Al-Quran dalam bentuk bersama keluarga, dan juga memperbanyakkan solat-solat sunat, dan juga amalan-amalan bersedekah bagi membantu masyarakat Islam yang kurang berkemampuan. نعم. إذا نتكلم عن طبقك المفضل في السحور في رمضان، شنو هو سعادة السفير؟ Bagi saya, suhur adalah suatu perkara yang wajib sepatutnya diamalkan oleh semua masyarakat Islam. Kerana suhur, masa suhurlah kita dapat menambah tenaga untuk digunakan sepanjang hari semasa berpuasa sehinggalah waktu maghrib. Jadi sepatutnya suhur tidak sepatutnya dikecualikan dalam aktiviti harian semasa bulan Ramadan. Semasa suhur saya suka makan makanan sunnah seperti kurma dan juga madu untuk menambah tenaga. Di samping itu, makanan menu Malaysia seperti sup kambing dan makanan-makanan Malaysia yang lain juga saya ambil untuk memberi tenaga bagi saya menjalani ibadah puasa sepanjang hari. نعم. سعادة سفير، رمضان في دولة الكويت، هل سبق أن حضرت من قبل في زيارات دبلوماسية سابقة لك؟ Saya pernah mengalami pengalaman Ramadan di Kuwait pada tahun 2019, di mana pada masa itu saya sering diundang untuk majlis-majlis iftar dan juga majlis-majlis diwaniah oleh pembesar-pembesar serta tokoh-tokoh tertentu di Kuwait. Saya amat senang dengan suasana sewaktu malam hari di Kuwait yang amat penuh dengan aktiviti yang menarik perhatian saya, seperti aktiviti solat tarawih, aktiviti diwaniah yang memberi platform kepada saya untuk beramah mesra dengan masyarakat Kuwait, masyarakat tempatan Kuwait. Ya. سعادة السفير، ما هي الأكلات والعادات الكويتية اللي عجبتك؟ Okey. Pertama, amalan yang saya suka di Kuwait adalah amalan diwaniah, di mana kita dapat berkunjung ke rumah-rumah rakyat Kuwait melalui diwaniah-diwaniah yang dianjurkan oleh tokoh tertentu. Dari aspek makanan pula, makanan yang saya suka adalah makanan tradisi Kuwait yang berbentuk sup, iaitu harira atau lentil soup,
dan juga majbush. أكل مكبوس. نعم نعم صحيح. إنزين هذه أكثر أكلة عجبتك. بالنسبة للسمك الفش أو الأطباق متن مشبوش. نعم هذا هو. أي إنزين سعادة السفير تحب كلمة أخيرة توجهها؟ Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada Yang Mulia Amir, Yang Mulia Crown Prince, Yang Mulia Perdana Menteri dan seluruh rakyat Kuwait. Saya mendoakan supaya Ramadan pada tahun ini akan memberikan kita titik permulaan ke arah penyembuhan total dari wabak corona COVID-19 ini. Saya juga berdoa agar seluruh masyarakat Islam di dunia dapat menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan supaya semua kita terus dilimpahi dengan rahmat dan keamanan seluruh dunia, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada TV Al-Bawadi kerana sudi berkunjung ke Kompleks Kedutaan Besar Malaysia Kuwait bagi program interview bersama Duta Besar pada hari ini. Terima kasih Syaimah. سعادة السفير تريمة كاسي، شكرا لك جزيلا على استضافتك لنا، ونشكرك ونشكر مشاهدينا ونقول لكم أيضا تريمة كاسي بالماليزي وهي شكرا، وانتظرونا في حلقة قادمة.